How to frame questions with helping verb. This is a topic we are going to study in this video. Friends, after completing the topic how to frame question tags in all tenses in the previous video, now let us go to the next level to learn how to frame questions with helping verb in all tenses. ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಇದು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವಂತಹ ಟಾಪಿಕ್. ಕನ್ನಡ ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹೌ ಟು ಫ್ರೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಟೆನ್ಸಸ್. ಎಲ್ಲ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಲಘು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಅದರ ಮುಂದಿನ ಹಂತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, it is easier to frame questions with helping verb compared to other types like question tags and questions with WH words, because we find no more rules here to frame questions with helping verb. You see the following sentences to know why it is easier. Shankar has faced the interview successfully. She has been learning how to swim since a month. How to convert these sentences into interrogative sentences? I mean, how to question in these statements. Shankar has faced the interview successfully. Has Shankar faced the interview successfully? She has been learning how to swim since a month. Has she been learning how to swim since a month? What have you to do here? You just keep the helping verb in the beginning of the sentence and don't forget to put a question mark at the end of the sentence. That's all. Isn't it easier? ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ರೂಪಿಸುವ ಇತರ ವಿಧಗಳಾದ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿತ್ WH ವರ್ಡ್ಸ್ ಇವುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ. ಈ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಇದರಿಂದ ಇದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. Shankar has faced the interview successfully. She has been learning how to swim since a month. ಈ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಅಂದರೆ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? Shankar has faced the interview successfully. Has Shankar faced the interview successfully? She has been learning how to swim since a month. Has she been learning how to swim since a month? ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನು? ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿನ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು ವಾಕ್ಯದ ಮೊದಲಿಗೆ ತಂದಿಡಬೇಕು. ನಂತರ ವಾಕ್ಯದ ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಇಡುವುದನ್ನು ಮರೆಯಲೇಬಾರದು. ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿಲ್ಲವೇ? We should also know how to ask the same questions in a negative form. Let us give negative form to the same questions. See, it is also very easy. Has Shankar faced the interview successfully? Has she been learning how to swim since a month? These two questions are in a positive form. Now you see the same questions and come to know how are they converted into negative form. Hasn't Shankar faced the interview successfully? Hasn't she been learning how to swim since a month? Isn't it so easy, friends? So that is why I often suggest to the high school, PU and degree students that they need not be afraid of English language. If they try to learn step by step with concentration and determination, their confidence level in the English speaking skill will be increased definitely within a month. So students, don't worry, go ahead, I am with you. ಇವೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೇಳುವುದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಡೋಣ. ಇದು ಕೂಡ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವೇ ನೋಡಿ. Has Shankar faced the interview successfully? Has she been learning how to swim since a month? ಈಗ ಇವೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ. Hasn't Shankar faced the interview successfully? Hasn't she been learning how to swim since a month? ಶಂಕರ್ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸಲಿಲ್ಲವೇ?
ಅವಳು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದಲೂ ಈಜುವುದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಾ ಇಲ್ಲವೇ? ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, PU ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಡಿಗ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇನೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆದರುವಂತಹ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಏಕಾಗ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕಲಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತನಾಡುವ ಕೌಶಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಹೆದರಬೇಡಿ, ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನಿದ್ದೇನೆ. Now let us start with the exercise in 4 types of present tense. I mean simple present, present continuous, present perfect and present perfect continuous. To be convenient to understand, we shall take only 4 types of present tense in this video, and let us continue with the past tense and future tenses in the next videos, I mean in the forthcoming videos. ಈಗ ನಾವು ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದ 4 ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಪೂರ್ಣ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪೂರ್ಣ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಹಾಗೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪೂರ್ಣ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಆರಂಭಿಸೋಣ. ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದ 4 ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಲಿಯೋಣ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಭೂತಕಾಲ ಹಾಗೂ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ. Since we have to note some specific points in simple present tense, first let us take 2 sentences in this tense. ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮೊದಲು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 2 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ರವಿ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಸಮ್ ಬುಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೈಬ್ರರಿ. Ravi and Suresh carry some books from the library. Interrogative form of these sentences is: does Ravi carry some books from the library? Do Ravi and Suresh carry some books from the library? Now you must be thinking that where did the helping verbs does and do come from? As I told in the previous videos related to formation of sentences in simple present, helping verb in the positive sentences of simple present tense are not apparent. But in case of need, we have to assume that does is the helping verb for singular subject, third persons, and do is the helping verb for plural subject. I mean, the helping verb does should be used for singular third persons like he, she, it, and the helping verb do should be used for the persons like I, we, you, and they. Ravi carries some books from the library. Ravi and Suresh carry some books from the library. ಈ ವಾಕ್ಯಗಳ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿ. Does Ravi carry some books from library? Do Ravi and Suresh carry some books from library? ಈಗ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳಾದಂತಹ ಡಸ್ ಮತ್ತು ಡು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವು ಎಂಬ ಗೊಂದಲ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿರಬಹುದು. ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಭಾವಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವಶ್ಯ ಬಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಸ್ ಮತ್ತು ಡು ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳಿವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕರ್ತೃ ಏಕವಚನವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಡಸ್ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು, ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕರ್ತೃ ಬಹುವಚನವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಡು ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಡಸ್ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು ಹಿ, ಶಿ, ಇಟ್ ಇವುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಡು ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು ಐ, ವಿ, ಯು, ದೇ ಇವುಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, when we use the helping verb does in any sentence,
the form of the main verb should be in base form. I mean verb 1. For example, note the helping verb and verb 1 form of the main verb in the same sentence. Ravi carries books from library. Does and carry. Ravi and Suresh carry some books from library. Do and carry. In the first sentence, the subject Ravi is equal to the singular third person, that is he. So, does is the helping verb to be used here. In the second sentence, Ravi and Suresh together make a plural third person, which is equal to they. So, the helping verb should be do. So friends, I hope you have noted the very important points about the simple present tense clearly and perfectly. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಧಾನ ಕ್ರಿಯಾಪದ ತನ್ನ ಮೂಲ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ವರ್ಬ್ 1 ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನ ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಮೂಲ ರೂಪವನ್ನು ಅಂದರೆ ವರ್ಬ್ 1 ರೂಪವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ. ರವಿ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಸಮ್ ಬುಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲೈಬ್ರರಿ. ಡಸ್ ರವಿ ಕ್ಯಾರಿ ಸಮ್ ಬುಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲೈಬ್ರರಿ? ರವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುರೇಶ್ ಕ್ಯಾರಿ ಸಮ್ ಬುಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲೈಬ್ರರಿ. ಡೂ ರವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುರೇಶ್ ಕ್ಯಾರಿ ಸಮ್ ಬುಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲೈಬ್ರರಿ? ಮೊದಲ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ರವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕರ್ತೃ ತೃತೀಯ ಪುರುಷ ಏಕವಚನ ಅಂದರೆ ಹಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾನ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಸ್ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃಗಳಾದ ರವಿ ಮತ್ತು ಸುರೇಶ್ ಈ ಎರಡೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ತೃತೀಯ ಪುರುಷ ಬಹುವಚನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಇವು ದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾನ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದವಾಗಿ ಡೂ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವನ್ನು ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಿ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. Now it is the easiest thing for us to frame questions with helping verb in the remaining 3 types of present tense, that is present continuous, present perfect and present perfect continuous. ಈಗ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದ ಇನ್ನುಳಿದ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಪೂರ್ಣ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ, ಪೂರ್ಣ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪೂರ್ಣ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ. ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದ ಈ 3 ರೂಪಗಳಲ್ಲಿನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿಯೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ರಾಜು ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಶೀಲಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಫ್ರೆಶ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಯುವರ್ ಫಾದರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎ ಟೀಚರ್. ಈಸ್ ರಾಜು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಕ್? ರಾಜು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆಯೇ? ಹ್ಯಾಸ್ ಶೀಲಾ ಬ್ರಾಟ್ ಫ್ರೆಶ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್? ಶೀಲಾ ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಂದಳೆ? ಹ್ಯಾಸ್ ಯುವರ್ ಫಾದರ್ ಬೀನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎ ಟೀಚರ್? ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆಯೇ? ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೀ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಈಗ ಇವೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಈಸಂಟ್ ರಾಜು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಕ್? ರಾಜು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಹ್ಯಾಜಂಟ್ ಶೀಲಾ ಬ್ರಾಟ್ ಫ್ರೆಶ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್? ಶೀಲಾ ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತರಲಿಲ್ಲವೇ? ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಫಾದರ್ ಬೀನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎ ಟೀಚರ್? ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲವೇ? ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್. Please comment on the content and don't forget to subscribe my channel, like all videos and share with your friends. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಇರಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷಾ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿನ ವಿಷಯ ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಈ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲು ಮರೆಯಬೇಡಿರಿ. ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ಮೈ ಕನ್ನಡ ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಚಾನಲ್ with great interest. Thank you very much.